열 수 있구나. 폴란드는 2차 세계대전 당시 나치의 지배를 받으며 홀로코스트가 자행된 아픈 역사를 갖고 있습니다. 비슷한 시기에 한국도 일제 치하에 있었던 점을 생각해보면 두 나라는 역사적으로 공감대가 있어 보입니다. 한경대학교 해외연수 프로그램의 일환으로 꾸려진 우리 팀은 앞서 말한 두 나라가 공유하는 피집의 역사에 주목하여 폴란드로 가게 되었습니다. 폴란드로 떠나기 전 우리 팀은 한양대 교수님 그리고 폴란드 영사님과 인터뷰를 마친 후 한국의 아픈 역사를 상기하고자 독립기념관을 방문하게 되었습니다. 이런데 오니까 평소에 잘 못 느끼던 것도 뭔가 다시 그렇죠. 회상하게 되는 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 이렇게 방문함으로써 잠깐 있고 또 생활하다가 다시 진짜 이렇게 사진들 보고 자료들 보면 대단하다. 이게 약간 우리 역사라서 정말 잠깐 있다가도 다시 이렇게 다시 보면은 또 감정이 또 살아나잖아. 그치. 잊으면 안 되겠다. 그쵸. 폴란드도 그런 게 있으니까 그리고 폴란드 같은 데 가서 그 사람들도 어떤 우리랑 비슷한 역사를 갖고 있으니까 뭐 어떻게 생각을 하고 있는지 네. 그런 것도 알아보면 더 좋을 것 맞아요. 같아. 되게 공감도 많이 살 것 같고 그 사람들이랑 통하는 것도 많이 있을 것 같아요. 그렇게 우리 팀은 폴란드행 비행기에 몸을 실었습니다. 바르샤바에 도착한 우리 팀은 숙소에 들르는 곧바로 바르샤바 구시가지로 갔습니다. 바르샤바 구시가지는 아름다웠습니다. 바르샤바 구시가지는 2차 세계대전에 화마에 휩쓸려 90% 이상이 파괴되었던 비극적인 장소입니다. 하지만 폴란드인의 힘으로 과거의 아름다움을 되찾았고 1980년 바르샤바 역사지구 전체가 유네스코 세계문화유산으로 지정되었습니다. 그렇게 답사를 마친 후 숙소로 돌아갔습니다. 다음날 우리 팀은 인터뷰를 위해 다시 구시가지로 향했습니다. 이날 폴란드는 소아과 병원의 의료기구들을 구입하고 청소년들을 위한 의료 수준 향상을 위해 자선 사업을 하는 단체가 모금 활동을 하는 날이었습니다. 모든 폴란드 사람들은 모금을 하면 주는 스티커를 자신의 옷에 붙이고 다녔습니다. 계속 구시가지로 향하던 도중 우연히 특이한 동상 하나를 발견하였습니다. 이 동상은 바르샤바 붕괴를 기념하는 동상이었습니다. 1944년 폴란드인들은 자신들의 도시인 바르샤바를 되찾기 위해 봉기를 일으켰고 그 결과 폴란드 민간인 사상자 약 15만 명,
폴란드군 사상자 약 1만 명 이상을 내고 항복하게 되었습니다. 독일의 세력도 계속 이렇게 뭐지? 어제는 계속 감시하고 있었던 거죠. 그렇지? 그래서 어쨌든 우리가 아까 봤던 것처럼 바르샤바 공기를 이렇게 왔고 폴란드의 아픈 역사를 가진 기념비를 본 후 우리 팀은 바르바칸을 통해 구시가지로 향했습니다. 이거 소년탐정 김전일 같아. 그러게? 그런 느낌이 있네. 어렵지 않게 인터뷰를 할 수 있었습니다. Yeah, I think we learned something. Not very much, but it was. Yeah. And how think about relationship between German and Poland now? Now I think it's still very tense between German and Poland. Not in every example, but most of the times, yeah. Poland, do you think Poland and German try to peace? Try to have? Yeah, Yes. yeah, I think so. Okay. I want a donation for this. Yes. And can you join with small interview? We want to start. Of course, of course. Okay, of course. Thank you. Thank you so much. 인터뷰 해준대. Around about World War II. Yes. Oh yes. So, what do you think about World War II? It's so really sad and. Well, two It's really difficult to talk about. Difficult. Okay. Yeah, Poland had a lot of bad situations. Bad situation, yeah, right. and it's a really sad thing for Poland. Okay, I think so. And so then, how do you think about relationship between German and Polish now? Co myślicie o relacji między Polską a Niemcą teraz? I think it's good now. Oh, good now. Yeah. Yeah. There's a lot of Polish people who live in Germany right now, and a lot of German people who live in Poland. And like, Okay. we don't think there's any conflict right now. Oh, right. So this relationship is good for German and Polish. Do you think? We think, yeah. You think it? Yeah. So then you think this relationship continue? We think, yeah. For future? I think, yeah. Oh, okay. 그렇게 인터뷰를 마치고 우리 팀은 일정대로 바르샤바 박물관으로 향했습니다. 이곳은 바르샤바에 대한 모든 것을 전시해 놓은 박물관이었습니다. 저기 아까 우리가 봤었던 주춧돌이 적은 것 같아. 옛날에 전쟁에 다 파괴됐던 주춧돌들을 다 그대로 복원했다는 게
아까 저기도 말고 다른 데 우리 관람했던 곳에도 있었거든. 그러니까 버리지 않고 쓸 수 있는 것들은 최대한 그대로 썼던 거네. 자료가 진짜 많다. 네, 둘러보니까 진짜 엄청 많은 거 같아요. 네, 파괴된 게 많을 텐데 보존된 게 많은 거는 되게 폴란드 사람들이 이걸 보존하려고 기억하려고 노력을 많이 한 게 보이네. 맞아. 그래서 이 자료들을 바탕으로 파괴된 후에 이 엄청난 자료를 끌어모아서 복원을 했다고 하니까. 보존하는 것도 중요한 것 같아. 관람을 어느 정도 마친 우리는 우연히 직원 한 분과 인터뷰를 할 수 있었습니다. Bogusław. Bogusław. Thank you. And Welcome. how old are you? 51 year 52 old. year. Thank you. We'd like to ask you these questions. Rosalie, first is a change of a relationship between German and Poland, and also change of Polish people recognition that coming with after World War II. Yeah. So okay, Polish feeling for Germans it's quite the same like Koreans for Japanese. Do you understand? I think it's very easy. No, maybe not so hard, because Polish feeling for German is a pragmatism. No love at all, but pragmatism. Second, we want to know that the Polish government did or are doing to preserve history in Polish education and so on. Yes, absolutely yes. They try to preserve Polish culture and history. You have to know about Polish history that were very difficult history. Germans during the Second War destroyed Warsaw, for example, in 84%. All town in Warsaw was destroyed in 90%, and everything was rebuilt after Second War. That's too bad. Really hard work and very good work. And how much they know that about Korean history? Korea was under Japanese control. Yeah. In after war between Russia and Japan, it from 1904, 1904, 1905. They didn't apologize for this everything. And I wonder how think Poland people, how think German about German? I told you, it's a cold. 그냥 나 똑. No love, Okay. no love at all. This is only business. That's it. Business partner, nothing more. You can see a lot of things in newspapers and television that we are more friendly, but it's not true. Oh, really? No, About World War II history? I don't think so. I don't think Many Polish young teenagers, they don't care for the history. really. The influence it's not so high. Some of them, but every year less and less. They thinking for the present. Some of them thinking, of course, for the past. That's true, but no, young generation it's completely different. Do you think historical publication is good for future? I think without history, Yeah. nation it's they lose their spirit. You have to preserve your history, your tradition, your language, because without this, you will be very fast. You will lose your spirit. And you have to know the Fangor. 인터뷰 이외에도 보거스와브 씨는 우리에게 무료로 가이드를 해주셨습니다. Popular in America and in Britain. 다음날 우리는 바르샤바의 마지막 일정인 바르샤바 봉기박물관으로 향했습니다.
박물관에 와서 그때 전시 상황의 그런 모습들을 기록해 놓은 것을 보니까 다시 한번 무섭고 바르샤바에서 모든 일정을 마친 후 우리 팀은 크라쿠프행 열차에 몸을 실었습니다. 크라쿠프로 가는 길은 안개에 묻혀 왠지 모를 쓸쓸함을 풍겼습니다. 현지인의 말에 따르면 크라쿠프는 비교적 전쟁의 피해를 입지 않아서 예스럽고 고즈넉한 아름다움을 보존할 수 있었고 그저 걸어다니기만 해도 아름다움을 느낄 수 있다 했습니다. 그 말처럼 도회적이지는 않지만 도시 전체가 크라쿠프만의 아름다움을 풍기고 있었습니다. 다음날 우리 팀은 아침 일찍 프로젝트의 종착지인 아우슈비츠로 향했습니다. 어둠에 잠긴 크라쿠프 중앙역은 어제와 사뭇 다른 느낌을 풍겼습니다. 버스를 타고 도착한 아우슈비츠의 첫 인상은 삭막했습니다. 우리는 노동이 너희를 자유롭게 하리라는 문구를 건 입구를 지나 각 건물에 전시되어 있는 참상의 흔적들을 보았습니다. 심란해요. 할 말이 없어. 할 말이 없어. 할 말이 없어.
우리는 무기력함을 느끼며 아우슈비츠를 빠져나왔습니다. 그리고 그곳을 보고 나오는 독일인과 영국인 분들께 소감에 대해 인터뷰를 요청했습니다. It's breathtaking. It's unbelievable. Is better feeling? I don't know how to describe. You don't feel guilty, but you feel sad for all the died people. The heart is crying. The Auschwitz camp. Just feeling. It's been difficult leaving. It's been a difficult day. It's been a long day. We've been here since, 10 o'clock this morning. Spent all day here. We learned a bit about it in the past few days. And we've come here today to learn a bit more. So it's been really difficult, really intense. Yeah, and I think the scale of how many people were persecuted here is phenomenal. You can't take it in. It's a bit overwhelming. I feel like I haven't processed it properly yet. I haven't got emotional about it, but I think that'll come later. Yeah, definitely. Thank you so much. Thank you. 인터뷰를 마친 후 아름답게 물들어가는 노을 속의 아우슈비츠는 쓸쓸히 어둠 속에 잠겨 갔습니다. 프로젝트 막바지, 우리 팀은 어떤 것을 느꼈을까요? 오슈비엔층은 매우 충격적이고 인상적이었습니다. 제일수용소에 있는 동안 아무 말도 할 수 없을 정도로 잔혹했습니다. 이걸 굳이 한마디로 표현하자면 현 시대에 살아있는 슬픔 그 자체였고, 폴란드로부터 멀리 있는 한국인으로서 우리들은 외국인이고 상관없는 역사적인 아픔이라 생각할 수 있었지만, 유대인들이 사용했던 안경, 그리고 가스실에 남겨져 있던 피해들의 손자국, 그리고 그들의 짐과 흔적들, 제일 충격적이었던 거는 처형 직전 여성들의 머리카락이 2톤가량 전시되어 있다는 그런 것을 보니까, 그때 당시 우리나라 위안부 피해자들, 그 서대문 형무소 여러 가지 인권적인 침탈을 당하고 학살당했던 사람들이 생각나고, 또 지금은 현 시대에서는 북한에 있는 정치중 수용소에서 고통받고 있는 사람들이 또 생각이 나고, 여러모로 많은 것들을 생각할 수 있는 시간이었습니다. 아우슈비츠는 절망 그 자체이지 않았나 싶고, 강함 없이 그때 있었던 참사들을 아무리 박물관이라고는 하지만 뭔가 그 당시에 유대인들이 느꼈었던 어떤 절망이나 참사의 현장을 바로 볼 수 있어서 좀 많이 충격적이었고, 그런 걸 또 보면서 교과서적으로 이렇게 배우던 것들이 직접 내 눈으로 보고 느끼고 하다 보니까 좀
좀 더 마음에 와닿지 않았나 싶기도 하고, 다시는 이런 역사들이 반복되지 않게 정말 가감 없는, 그리고 보존되어야 하는 역사들은 무조건 계속 기록하고 좀 교육해야 될 필요가 있다고 생각이 들었고, 그때 있던 참사들의 현장들을 더 보존해야 될 필요가 있다고 생각하게 되었습니다. 제 프로젝트 계획에 아우슈비츠 수용소를 간다는 것을 계획했었고, 이제 간다는 것을 당연히 알고 있었지만, 가기 전날 밤과 정말 그 당일 출발하고 도착할 때까지 계속 마음이 떨렸습니다. 그리고 그 아우슈비츠 수용소 건물을 보는 순간 정말 감정이 미묘했고, 그 수용소 가이드 책을 사서 그 책의 내용을 하나 정말 한 문장 한 문장 읽는 그 감정이, 그게 정말 말로 할 수 없을 정도로 그 문장들이 정말 잔혹했고, 그 문장을 읽고 수용소를 정말 직접 눈으로 돌아보는데 정말 직접 체험할 수는 당연히 없었고, 하지만 그때의 그런 그 현실은 얼마나 잔혹했을지 정말 이루 말할 수 없을 정도일 것 같습니다. 그리고 가장 참담했던 그 가스실은 정말 지금도 좀 가슴이 뛰는데, 그 옆에 벽에 손톱 자국은 정말 말을 잃게 되는 그런 광경을 봤던 것 같습니다. 그래서 지금 우리 팀이 이렇게 이런 역사를 주제로 한 프로젝트를 하면서 이 폴란드 과거의 역사와 또 우리나라 역사를 생각해 봤고, 이런 우리나라와 폴란드뿐만 아니라 이런 다른 나라의 역사들도 보존을 하려고 노력하고 있고, 그래서 이 노력이 계속해서 이어져야 되지 않을까 싶습니다. 계속 우리 후손들도, 그리고 미래에 계속 남겨져야 되는 역사라고 생각이 들었습니다. 네, 저는 카메라 촬영 담당으로 이 프로젝트를 계속 참가했었는데, 지금까지 수많은 전쟁의 흔적들, 그리고 그 사람들의 모습들을 카메라로 담아오면서 최대한 객관적으로 거리를 유지하면서 보는 입장이었고, 그리고 아우슈비츠에 갔을 때만 해도 그런 입장이 가능할 거라고 생각했었는데, 막상 가서 이제 가스실을 둘러보고, 그리고 희생자분들의 사진들을 보고, 그리고 그들이 썼던 의족이나 안경들, 신발들을 직접 보면서 좀 진짜 이 거리를 좀 유지하기 힘들었고, 너무 충격적이었습니다. 너무 공포스럽고 믿기지 않았고 그랬습니다. 그래서 정말 뭐 할 말이 없었고, 갔다 오는 길에도 그냥 입이 떨어지지 않을 만큼 참담했습니다. 이 교과서나 사진으로 봐오던 거랑 다르게 실제로 이제 거기 가서 그 분위기를 몸으로 느끼고, 그리고 직접 눈으로 보고, 그 공기 중에 떠다니는 냄새들도 직접 맡아보고 하니까
좀 압도당하던 느낌이 있었습니다. 네, 그래서 그 당시 거기에 끌려왔던 유태인들과 많은 폴란드인, 또 러시아 군인 분들이 얼마나 큰 공포감에 떨었을까. 참 생각만 하면 좀 저도 갑자기 무서워지는 그런 장소였습니다. 그래서 프로젝트를 하면서 이제 많은 사람들의 얘기도 들어보고, 그리고 역사를 바라볼 때 정해진 답이 없다는 걸 알지만, 그럼에도 잊지 말아야 할 역사가 있구나 라는 걸 깨달았습니다. 네, 여기까지입니다. 우선 우리가 다 같이 느낀 거는 폴란드 사람들이 영어 실력이 부족하지 않다는 거. 의외로 영어 잘하는 사람 봐. 진짜. 딱히 폴란드어 써도 그러니까 안 써도 다들 영어를 잘해가지고. 이게 뭐 관광지 근처라 그런지는 모르겠지만 어쨌든 우리가 인터뷰를 하려고 말을 걸어도 어느 정도의 영어는 구사해서 전혀 문제가 없었던 그런 상황이었죠. 오히려 우리보다 잘하는 사람이 많아가지고. 맞아요. 지금 여기 크라쿠프는 바르샤바보다 확실히 이런 문화재, 약간 건물 양식들 전쟁에 파괴되지 않고 좀 보존되어 있던 게 정말 인상적이었던 것 같아요. 그리고 여기 종업원 그 아저씨도 얘기한 것처럼 바르샤바는 2차 세계대전 때 다 부서져가지고 재건축을 해서 이제 복원하는 동시에 같이 되다 보니까 그렇게 도시적으로 된 건데, 크라쿠프는 그래도 비교적 피해가 적었다고 그랬으니까. 반대로 바르샤바에서 인상적이었던 거는 또 그 피해 받았던 이제 건물들을 재건할 때 이제 주춧돌을 이제 그 당시 사용했던 그대로 그거를 이제 사용했다는 게 인상적이고, 그곳을 사용하는 의미는 여러 가지, 뭐 2차 세계대전의 아픔을 기억하고 이제 역사를 기억하면서 좀 나아가자 이런 의미도 있고. 이렇게 좀 역사를 보존하려는 그런 노력들이 보이는 것 같아요. 그 주춧돌이나 수용소나 해서. 앞으로도 이제 많은 사람들이 유럽에 놀러 온다고, 여행을 온다 생각하면은 반드시 폴란드를 오셔서 아우슈비츠의 그 충격적인 그런 참상을 한번 겪어봤으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 근데 반면에 이렇게 우리가 보면 국가적으로 뭐 보존의 노력을 하는 것 같지만 우리가 인터뷰했을 때 보면은 좀 역사에 대해서 그렇게 깊게 생각하는 것 같진 않아서 또 의외긴 했지. 좀 놀라웠죠. 왜냐면 폴란드가 이제 한국과 같이 피해국이니까 좀 더 그 시민 의식들이 좀 더 자리 잡았을 줄 알았는데 생각과는 다르게 현실적이었던 것 같아요. 어린애들도 잘 모르는 실정이고, 독일이랑 사이가 좋다고 생각하는 사람들도 있었고, 그냥 뭐 별 생각 없다, 그냥 거리감이 있는 것 같다 라고 얘기하는 사람도 있었고. 맞아. 뭐 이런 슬픔, 이런 흔적들, 이런 기록들, 이런 걸 통해서 감정을 키우고 그 다른 나라 피해를 준 나라에 대해서 감정을 키우고 그 나라를 악감정을 일으키려고 만드는 이런 문화재가 아니고 이런 것들을 통해서 이제 다시는 반복되면 안 된다. 이것이 좀 확고했다고 볼 수 있던 것 같아요. 아우슈비츠 통해서.
근데 그 박물관 직원분의 그 실용주의를 따지고 있다, 비즈니스의 관계다라는 얘기를 들었을 때는 조금 이제 진짜 현실적인 면을 얘기해 주신 거잖아요. 현실적인 면을 꼬집어 주신 건데 그 말을 들었을 때 뭔가 살짝 그런 아픈 과거의 역사들이 지금은 너무 좀 어쩔 수 없겠지만 정치적으로 이렇게 풀이가 되고 있는 것도 사실이고, 그래서 뭔가 많은 감정들이 뭔가 섞였던 것 같아요. 정말 복합적인 감정. 네. 되게 안타깝기도 하고, 근데 정말 반박할 수 없는 현실이고, 많은 감정들을 느낄 수 있는 그런 인터뷰였고. 그런 시간들이었어. 맞아요.